Okay, good afternoon to all of you. In the previous session, we discussed the self exploration. Is it that? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what you say about what you understood from this point self exploration? What is mean by self exploration? Can anybody want to share something about what is mean by self exploration? What you understood about this self exploration? Self-understanding. Self-investigation. One by one. Self-investigation. Self investigation. Okay, anyone else? Self-understanding. Self understanding. Anyone else? काय समजलंय तुम्हाला सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय समजलंय? जस्ट ट्राय टू पुट इट. आता ज्यावेळेस मी तुम्हाला फोरम ओपन करून देतो त्यावेळेस तुम्ही मॅक्सिमम विद्यार्थ्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन दिलं पाहिजे. हां, येस प्लीज. एनीवन एल्स? Conversation between what you are and what you want to do. Yes, it is the dialogue between what you are and what you want to be. Yes, of course. Anyone else? Okay. Actually, the self exploration is the dialogue between me and I. And what is the dialogue? What I am and what I want to be. Self exploration is nothing but we have to understand correctly to ourselves. म्हणजे भरपूर वेगवेगळ्या मेथडनं तुम्ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन डिफाईन करू शकता. जसं की मी आता दोन मेथड सांगितले की द सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द डायलॉग बिटवीन मी अँड आय, दॅट इज नथिंग बट व्हॉट आय एम अँड व्हॉट आय वॉन्ट टू बी. Second, we say that self exploration is nothing but to understand correctly to ourselves. Self exploration is nothing but to investigate ourselves. Self exploration is nothing but to know the unknown things within us. Get it, my point? The self exploration is nothing but we have to understand ourselves, and through that we have to understand the whole nature. We have to understand the family, we have to understand the society, we have to understand the relationship between them, we have to understand the interconnected between them. Get it, my point? So this is that little bit I say that it's not related to only self expression, is mean that to understand to myself, it through ourself we have to understand to entire existence. That is also called as a self exploration, is there. And for that we have to understand ourselves, it's a must. Get it, my point? And I think in the previous session we discussed that the point, and that point is nothing but swatantrata and swarajya. Now what is meant by the swatantrata? Actually it is the process, self exploration is the process of identifying our innateness, सत्व, ज्याला आपण मराठीमध्ये सत्व म्हणतो, and moving towards self organization. स्वतंत्रता means when we try to understand ourselves, when our activity is decided by me, then we call I am self organized. And actually all human beings are self organized, swatantrata hai tyanna. That's why we call it a self organized. And the self expression means what? Swaraj means if we live life, our life, in harmony with the other human being, with a family, with a society, with the nature, entire existence, then that part is called as a self exploration. That part is called as a swaraj. We call it a self expression. You can try to read it. Swatantrata means what? Being self organized, being in harmony with oneself. आपल्या बरोबर आपण हार्मोनी मध्ये असणं. स्वराज्य means what? Self expression, living in harmony with others, and thus participation towards harmony in the whole. Get it, my friend? That is called as a swaraj. Now the content of self exploration.
We know that what is meant by the self-exploration. We know that the process of a self-exploration. What is the process of self-exploration? Just to ask these two questions to ourselves. What I am and what I want to be. That is nothing but the process of self-expression. Now, what is the content of self-expression? Self-expression करायचं आहे कशासाठी? What are the contents? So only two contents are there. What are these two contents? Number one, it's a desire. What is my basic aspiration? सेल्फ एक्सप्लोरेशन करून तुम्हाला काय मिळवायचंय, काय त्यामध्ये कंटेंट असलं पाहिजे की आपले डिझायर्स लक्षात आलं पाहिजे. वी नीड टू अंडरस्टँड द डिझायर अँड इन दॅट द बेसिक क्वेश्चन इज दॅट व्हॉट इज माय बेसिक अस्पायरेशन. माझ्या बेसिक आकांक्षा काय आहेत. इज इट दॅट क्लिअर? सो दिस इज द डिझायर. Get it my point? This is the first content of self-exploration. And the second content is what? The program. What is the process to fulfill my aspirations? म्हणजे एकदा आपल्याला सेल्फ एक्सप्लोरेशन मधून आपल्याला लक्षात आलं की आपले डिझायर काय आहेत, आपले टार्गेट काय आहेत, आपले ड्रीम्स काय आहेत, आपले गोल काय आहेत, एस्पायरेशन्स काय आहेत. देन व्हॉट इज द प्रोसेस? मग ती प्रोसेस काय आहे? What is the correct process? What is the appropriate process to fulfill these aspirations? These are the two main contents of a self-exploration. म्हणजे मला इंजिनियर व्हायचं आहे. Yes, it's my desire. But what is the process? What is the program? I need to take that admission. I need to do the regular study. I have to clear all the concepts. I have to apply that all the concepts practically. Then definitely I become an engineer. Is it right? These are nothing but the content of a self-exploration is there. Is it that clear? So please try to understand this two things. We call it a content, desire and the program. Is it right? And based on that, I have that one poll here. Let me try to launch the poll. Yes, just the question is in front of you. Please try to answer well by reading this question very carefully. The question is, are the content of self exploration, and the options are in front of you. First option is a desire, second option is a program, third option is a both A and B, and the last one option is a none of the above. So you need to decide that, or you need to give the response to this question. You need to submit your response. Out of 55, 46 students have submitted their response. 47, 48, okay, 49. Once the 50 students have submitted, then I will stop that poll. Yes. Now, let me stop this poll here, and that result is in front of you, and we have already discussed. Still, the some 4% students have selected only desire because they have not read all the options. 2% students select that only program, and the 4% students have selected none of the above. Actually, the slides is in front of you. Then also the situation is like that. Means the students could not understood these questions very carefully. They cannot read that. They just submit their response. This is my observation. No doubt. Okay. One more poll. Let me try to share with you. Now see that again one more poll is launched, and that question is in front of you. The question is, what is self exploration?
And that options, please try to read that all the options very carefully and then try to submit that your response. That options, first option is this is a process of a dialogue between what you are and what you want to be. The process of self evolution through self investigation and the process of knowing oneself. And the last option is all of the above. Now your time starts now. Okay, let me stop this poll. And the result is in front of you. Can anyone give me that? What is that correct option? All of above. All of above is correct option. Because self exploration we define in a number of ways. Is it right? Actually, first three options are correct. So that the last option, all of the above, is the correct answer for this question. Is it right? Shubham Shetgar, do you have any problem? नाही सर चुकून जातो. Okay, no problem. Shweta Angalgi, do you have any problem? Shweta Ankalki. Okay, so just now we discussed that the self exploration is nothing but it's a dialogue between me and I. It's a self investigation and knowing oneself. So that correct option is all of the above. Is it right? One more with this self exploration, one more poll I have. Let me try to launch. Again two polls are I have based on the self exploration. Just try to uh, check it. Now let me try to launch that poll here. Now the poll is launched, the question is in front of you, and that question is self exploration demands examination and dot dot of our belief again and again, validation, presentation, demonstration and representation. Actually, I have not discussed this sentence, but you can try to understand what is the correct option. No, your voice is not. Nutan Power, you are actually, I observed that at your location the range problem is there. So what you say, definitely it's not audible and it's never audible. I don't know. Can you listen me very clearly? You can write in the chat box. Okay. So I think 37. Fast, fast. Please try to submit your response. Any problem related to this poll? Can anyone give me that answer of this poll? What should be the correct answer? Yes, please. Presentation. 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 Validation.
व्हॅलिडेशन. आता सेल्फ एक्सप्लोरेशन म्हणजे काय म्हणतो आपण, की आपण प्रत्येक वेळेस आपल्याला प्रश्न विचारले पाहिजे. आपलं स्वतःचं एक्झाम झालं पाहिजे, ॲनालिसिस झालं पाहिजे. मग हे प्रेझेंटेशन ऑफ आवर बिलीफ कुठून येतं हो इथं? प्रेझेंटेशन ऑफ बिलीफ म्हणजे काय? नाही, मी चुकीचं आहे की बरोबर आहे ते तिथंपर्यंत येणार आहे. म्हणजे मला लक्षात येत नाही की तुम्ही काय कोणता विचार केला आहे. आणि मला वाटतं सगळ्यात जास्त विद्यार्थ्यांनी आन्सर प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. व्हॉट एक्झॅक्टली मीन, म्हणजे तुमच्या मनामध्ये काय थॉट, कोणता थॉट आलाय की जेणेकरून तुम्ही ते आन्सर बरोबर दिलेले आहे. मला ते थॉट लक्षात येऊ द्या की जेणेकरून मी ते आन्सर बरोबर आहे का चुकीचे ते डिसाईड करू आपण. Actually, this presentation is wrong answer. Demonstration is also wrong answer. Representation is also wrong answer. So what is the correct answer? It's a validation. म्हणजे जो आपला विश्वास आहे तसं एक्सपेरिमेंटली व्हॅलिडेशन झालं पाहिजे. व्हॅलिडेशन प्रत्येक वेळेस त्याचं एक्झाम झालं पाहिजे, ॲनालिसिस झालं पाहिजे, त्याचं व्हॅलिडेशन झालं पाहिजे, म्हणजे सेल्फ एक्सप्लोरेशन. अँड आय थिंक you might be learn these things in the basic guidelines of a value education. Is it that clear? So please try to remember that such types of question it may appear for that exam. म्हणजे प्रत्येक वेळेस जे सेंटेन्स मी बोललेलो आहे, मी शिकवलेलं आहे, मी डिस्कस केलेलं आहे, ते तसंच्या तसंच आलं पाहिजे. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट इन दिस इंजिनिअरिंग स्टडी इज दॅट. म्हणजे ते त्याच्याशी रिलेटेड आहे. आता हे सेंटेन्स हे तुमच्या सब्जेक्टशी, तुमच्याशी जे डिस्कस केलं आहे त्याच्याशी रिलेटेड आहे. पर्पजफुली मी हे डिस्कस केलं नाही आणि पर्पजफुली ते तुम्हाला नवीन वाटत आहे. अशा प्रकारे MCQ तुम्हाला एक्झामला येऊ शकतात. इट मीन्स दॅट वन्स युअर कन्सेप्ट इज क्लिअर, then definitely no doubt to give the response to such types of question is there. Get it my point? Okay. Now one more poll I have. Yes. And this poll is in front of you. Natural acceptance and dot dot are the two process of knowing. Natural acceptance and dot dot are two process of knowing. Self actualization, self exploration, self evaluation, and self control. Okay, now let me stop this poll here. Can anyone give me that what should be the correct answer? सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सेल्फ एक्सप्लोरेशन. आता काही जणांना असं वाटेल की सेल्फ इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय, की ते पण सेल्फ एक्सप्लोरेशनच आहे की. गेट इट माय पॉइंट. बट हिअर द नॅचरल ॲक्सेप्टन्स अँड डॉट डॉट आर द टू प्रोसेस ऑफ नोईंग वन सेल्फ, नोईंग अवर सेल्फ, नोईंग अदर्स, knowing entire existence. Get it my point? So the appropriate answer, सेल्फ इव्हॅल्युएशन म्हणजे सुद्धा सेल्फ एक्सप्लोरेशन आहे, परंतु तिथं सेल्फ एक्सप्लोरेशनच हा 100% फिट होणारा शब्द आहे. सो प्लीज ट्राय टू रिमेंबर दॅट अँड करेक्ट युअर सेल्फ इज दॅट. ओके. सो
Poll cannot be submitted. No doubt. Forget about it. Let's we move forward from this content of self-expression. Now the process of self-expression is there. Now all of you please try to understand. Please try to have attention here what I am going to say here. Are you ready to listen that one story? Yes or no? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Now see that what is the process of self-exploration. Now, before going to start that the process, let me just try to build that the one story. आता एक कन्सिडर करा, असं अज्युम करा की तुमचे दोन मित्र आहेत आणि ते फायनल इयरला आहेत आता सध्या इंजिनिअरिंगला. आणि ज्यावेळेस त्या दोन मित्रापैकी एका मित्राला तुम्ही प्रश्न विचारला की बाबा इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स विषय कसा आहे किंवा इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स विषय कसा आहे किंवा इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स विषय जे फर्स्ट इयरला तुम्हाला ॲपियर करायचं आहे त्या सब्जेक्ट्सला ते कसं आहे. तर त्या एका विद्यार्थ्यानं ॲन्सर दिलं की बाबा इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स फार अवघड आहे, इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स फार अवघड आहे. देन व्हॉट इज युअर व्ह्यू? So hard. So definitely your view may be with his opinion, it's just too hard. Is it that? Do you agree with me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. परंतु दुसऱ्या मित्राला ज्यावेळेस तुम्ही विचारलं की बाबा इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स कसं आहे किंवा ग्राफिक्स कसं आहे, मेकॅनिक्स कसं आहे, आणि त्यानं काय तुम्हाला आन्सर दिला? इट्स टू इझी, जस्ट यू नीड टू डू द स्टडी रेग्युलरली. देन व्हॉट इज युअर ओपिनियन? Easy. इझी. म्हणजे बघा, ही स्टोरी इथंच संपते. परंतु जरी स्टोरी इथंच संपली तरी त्याच्या पाठीमागचं जे काही हिडन अजेंडा आहे तो संपत नाही. आता तो हिडन अजेंडा आहे का व्यवस्थित. ज्यावेळेस एखादी गोष्ट आपण दुसऱ्याला विचारतो, जसं की तुम्ही पहिल्या मित्राला विचारलं की व सब्जेक्ट कसे आहेत, त्यानं सांगितलं की फार अवघड आहे, लगेचच तुम्ही ते ॲक्सेप्ट केलं. बरोबर आहे, लगेचच तुम्ही ते ॲक्सेप्ट केलं आणि लगेचच तुम्ही स्वतःचा थॉट तयार केला त्या ठिकाणी. बाबा खरंच मॅथमॅटिक्स विषय अवघड दिसतोय, ग्राफिक्स विषय अवघड दिसतोय, मेकॅनिक्स विषय अवघड दिसतोय. मग ज्यावेळेस तुमचा असा थॉट बनेल, ज्यावेळेस तुमच्यामध्ये असा प्रकारचा थॉट असेल विषयाबद्दल, तर त्या शिक्षकांनी, त्या टीचरनं, त्या सब्जेक्ट टीचरनं कितीही सोप्या पद्धतीनं तुम्हाला तो विषय समजून सांगू द्या, तुम्हाला तो अवघडच वाटणार, कारण तुमचा थॉटच तसा बनलेला आहे. पण ते जर दुसऱ्या मित्राचं जर तुम्ही ऐकलं तर तुम्हाला असं वाटणार की हा विषय एकदम सोपा आहे, फक्त आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. मग शिक्षक जसं सांगताय तसं रेग्युलरली अभ्यास करायचा, विषय सोपा बनून जातोय. बघा, विषय एकच आहे. सर, हां, येस प्लीज. तर मधूनच आवाज येतोय, कशाचा येतो? नाही, इथं जरा थोडंसं काय आहे की ट्रॅक्टर कशासाठी तरी फिरतोय. माझा आवाज क्लिअर येतोय आता? Yes, sir. Yes. नाही, मी आतापर्यंत बोललो तर ते क्लिअर झालं का नाही? हा सर, पण मग एकदम जास्त येतो, तुमचा आवाज कमी येतो कधी कधी. आता येतोय व्यवस्थित? हा, आता येतोय सर. स्टोरी लक्षात आली? हा सर. ओके. तर सांगायचं तात्पर्य असं होतं की आपला प्रश्न दोन मित्रांना एकच आहे किंवा विषय कसे आहे, पण दोन्हींकडून आन्सर वेगवेगळे आले. मग आपण काय डिसाईड करतो ते 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 फार महत्वाचं आहे. जर आपण पहिल्या मित्राचं ऐकलं तर आपला थॉट असा होतोय की विषय अवघड आहे. जर आपण दुसऱ्या मित्राचं व्यवस्थित काळजीपूर्वक लक्षात घेतलं तर असं वाटतंय की ते विषय अवघड नाही आहे. म्हणजे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपला प्रॉब्लेम काय होतोय की दुसरे काय सांगतायत त्याच्यावरती आपला थॉट बनतो. बरोबर आहे? डू यू एग्री विथ मी? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. आता अजून एक तिसरं एक्झाम्पल देतो. आता बघा की आपण भरपूर पिक्चर्स बघतो, त्या पिक्चर्समध्ये वेगवेगळी स्टोरी असते आणि ती स्टोरी ज्यावेळेस बघितली की त्यावेळेस सुद्धा पण आपला थॉट तसाच बनायला चालू होतो.
म्हणजे तुम्ही पण त्याचा एक्सपिरियन्स घेतला आहे, मी पण त्याचा एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे. पण आपल्याला हे पण माहिती आहे की ते पिक्चर खरं नाहीये, तो मूवी खरा नाहीये, तो कृत्रिमरित्या बनवला गेलेला आहे. पण तरी देखील आपला थॉट्स तसा बनतो, कारण त्या पडद्याच्या पाठीमागं काय आहे त्याचा विचार आपण करत नाही. आपल्याला दिसलोय काय त्याच्यावरती आपण आपला थॉट्स बनवायला चालू करतो. मग तो थॉट्स एका दिवसासाठी असेल, वर्षभरासाठी असेल, कायमचा असेल, नथिंग मॅटर, परंतु तसा विचार आपला बनतो. पण आपण त्याच्यातली सत्यता जाणून घेतो का? आपण त्यातली फॅक्ट समजून घेतो का? लक्षात येते? हा प्रश्न आहे. बघा आपले प्रॉब्लेम्स कशामध्ये होतात ते, तो फार मोठा प्रश्न आहे. आता अजून एक एक्झाम्पल घेतो, म्हणजे त्याला तुम्हाला प्रोसेस काय आहे ते तुम्हाला समजून सांगायला सोपं जाईल. आता एक्झाम्पल देतो की लहानपणी आपले आईवडील ठरवतात की बाबा यांना पोहायला शिकवायचं आहे, किंवा सायकल शिकवायचे, मोटरसायकल शिकवायचे. तर डेफिनेटली त्यावेळेस आपल्याबरोबर आपले मित्रही असतील. सपोज पोहायला शिकायचंय, आपला मित्र काय म्हणतो, पाण्यात बुडलं की काय खरं नाही, मेलं आता. आपल्याला भीती बसते. म्हणजे आपल्याला मनामध्ये काय थॉट येतो होता त्यावेळेस की पोहायला शिकणं म्हणजे लय अवघड आहे. हा थॉट आला रे आला की तुमच्या मनामध्ये भीती आली की ते शिकण्यासाठी प्रॉब्लेम क्रिएट झाला. ऍक्च्युली तो बेसिक प्रॉब्लेम तिथं आहे. म्हणून तर आपल्या मराठीमध्ये म्हणलं येते, पहिल्यांदा पाण्यात उतरून तर बघा. म्हणजे ही फक्त पाण्यासाठीच नाही, सगळ्या गोष्टीसाठी पहिल्यांदा स्वतः ते जज केलं पाहिजे, स्वतः त्याचा एक्सपिरियन्स घेतला पाहिजे, स्वतः जजमेंट घेतलं पाहिजे आणि त्यानंतर डिसिजन घेतला पाहिजे. पण असं किती वेळेस करतो आपण आपल्या लाईफमध्ये? लक्षात येते? तर ही जी गोष्ट आहे, ह्या ज्या काय मी 2-3 गोष्टी सांगितल्या आहेत, ते म्हणजे काय की त्याच्यावरून जर तुम्हाला सारांश सांगायचा झाला तर दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून किंवा बघण्यावरून विश्वास ठेवण्यापेक्षा तुम्ही स्वतःचं मत तयार करा. मग ते स्वतःचं मत कसं तयार करायचं की त्याच्यासाठी बेसिक गोष्टी काय आहेत, त्याचं स्वतःचं मत तयार करण्यासाठी बेसिक गोष्टी काय लागतायत त्याचा फार व्यवस्थित प्रकारे अभ्यास केला पाहिजे, चिंतन केलं पाहिजे. आणि त्यालाच म्हणलं गेलेलं आहे सेल्फ एक्सप्लोरेशन. म्हणजे एखाद्या आपल्या मित्रानं सांगितलं की हा विषय अवघड आहे, तर त्या ठिकाणी लगेचच तो विषय अवघड आहे असा आपला थॉट बनता कामा नये. मग त्यासाठी प्रोसेस काय की पहिल्यांदा तो विषय काय आहे, त्याचा सिलेबस काय आहे, त्याचे टेक्स्टबुक्स काय आहेत, तो विषय थोडासा अभ्यास केला पाहिजे, तो समजून घेतला पाहिजे शिक्षकांकडून. आणि जर त्यानंतर जर मग आपलं मत बनत असेल, म्हणजे आपण सगळं केलंय, सिलेबस घेतलाय, समजून घेतलंय, प्रॅक्टिस केली आहे, मग त्यानंतर मग आपले 2 मत असू शकतात, 2 पैकी 1 मत असू शकतं. एकतर तो विषय अवघड आहे किंवा एकतर विषय तो सोपा आहे. पण हे सगळं झाल्यानंतर ठीक आहे. पण जर तुम्ही लगेचच दुसऱ्यानं सांगितलं म्हणून जर ऍक्सेप्ट केलं की नाही तो विषय अवघड आहे, दॅट इज रॉंग थिंग. आणि भरपूर वेळेस आपले डिसिजन असेच होतात. अँड दॅट्स वाय वी फेल इन अवर लाईफ. गेट इट माय पॉइंट? सो नाव आता ते सेल्फ एक्सप्लोरेशन तर करायचं आहे याच्यामध्ये, तर त्याची प्रोसेस काय? नाव लेट्स वी ट्राय टू डिस्कस दिस थिंग्स हियर. प्रपोजल. Now what is mean by the proposal? Any activity in your life you can consider as a proposal. What it will be stated you can consider as a proposal. म्हणजे जसं की आता सांगितलं की की इंजिनिअरिंगचे सब्जेक्ट कसे आहेत, हे एक प्रपोजल आहे. पोहायला शिकायचंय, हे एक प्रपोजल आहे. आपल्याला दुसऱ्या गावाला जायचंय, हे एक प्रपोजल आहे. संध्याकाळी आपल्याला पार्टी करायची, हे एक प्रपोजल आहे. लक्षात येते? आपल्याला कंटिन्युअस लेक्चरला अब्सेंट न राहता ऑनलाईन सेशन्स अटेंड करायचे, हे एक प्रपोजल आहे. म्हणजे तुमची कुठलीही ऍक्टिव्हिटी घ्या, यू कॅन कन्सिडर ॲज अ प्रपोजल. फक्त वर्ड तुमच्यासाठी नवीन असेल, परंतु त्याचा जो अर्थ मी सांगितलाय आता, दॅट इज नथिंग बट द प्रपोजल. डू यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय प्रपोजल? Yes, sir. Okay, so the proposal means what? What is stated
जे काही तुमच्या समोर असेल, जे काही तुम्ही ठरवलंय, जे कोणती ऍक्टिव्हिटी ठरवली आहे, दॅट इज नथिंग बट द प्रपोजल. गेट इट माय पॉईंट. मग ज्यावेळेस ते प्रपोजल समोर येईल किंवा दुसरे समोर आणतील तुमच्या, तर त्या प्रपोजलला डायरेक्ट अज्युम ट्रू आणि फॉल्स मध्ये केलं नाही पाहिजे. म्हणजे जसं की आपल्या मित्रानं सांगितलं की मॅथमॅटिक्स विषय अवघड आहे, मग लगेचच ओ बरोबर आहे, तुझं बरोबर आहे किंवा तुझं चुकीचं आहे. नो, डोंट स्टार्ट टू अज्युम ट्रू और फॉल्स जस्ट बाय ऑब्झर्विंग दॅट प्रपोजल. और ज्यावेळेस तुमच्या समोर ते प्रपोजल येईल, वेन दॅट प्रपोजल इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट स्टार्ट बाय अज्युमिंग ॲट इनिशियल फेज इट्स अ ट्रू और फॉल्स, और डोंट ॲक्सेप्ट और रिजेक्ट इट. म्हणजे ते लगेचच ॲक्सेप्ट पण करू नका किंवा रिजेक्ट पण करू नका, कारण त्या प्रपोजलचा अभ्यास तुम्ही केलेला नाहीये. बरोबर आहे. त्या प्रपोजल बद्दल तुम्ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन केलेलं नाहीये. जसं की पोहायला शिकायचंय, बाबा फार अवघड आहे, फार अवघड आहे म्हणून सोडून द्यायचं नाही ते, किंवा ते ॲक्सेप्ट करायचं नाही, किंवा ते ट्रू अँड फॉल्स करायचं नाही. गेट इट माय पॉईंट. म्हणजे ॲट इनिशियल फेज, whenever whatever the proposal it comes in front of you, don't start assuming true or false, or don't accept or reject that proposal. Is that first we need to do the study at very minute level. Get it my point. And आता हे प्रपोजल आपण ट्रू अँड फॉल्स किंवा ऍक्सेप्ट आणि रिजेक्ट कशावर करतो, की कोणीतरी आपल्याला सांगितलंय, कुठंतरी आपण ते वाचलंय, कुठंतरी आपण ते बघितलंय, त्या बेसिसवरती तुम्ही ते प्रपोजल ट्रू फॉल्स किंवा ऍक्सेप्ट रिजेक्ट करू नका. देन व्हॉट इज द प्रॉपर मेथड, what is the process to accept or to reject that the proposal? That process we are going to discuss through the self exploration is there. Now the thing is that the first steps is, Omkar Gowri, do you have any problem? No, sir. Okay. Then the first steps for this proposal is we have to check that whether this proposal is a naturally acceptable or not. ही पहिली स्टेप्स आहे. म्हणजे एखादं प्रपोजल तुमच्या समोर आहे, तर ते प्रपोजल तुम्ही नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही ते चेक करणं गरजेचं आहे. म्हणजे जसं की एक एक्झाम्पल घेतलं की आता तुम्ही इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलं आहे आणि आता तुम्हाला माहित करायचं की बाबा इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स विषय हा सोपा आहे का अवघड आहे. बरोबर आहे. मग डेफिनेटली ते नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे, तुम्हाला ते माहीत झालं पाहिजे सोपं आहे का अवघड आहे. पण त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, व्हॉट इज द नॅचरली प्रोसेस, पहिल्यांदा तुम्ही स्वतः ते बघितलं पाहिजे, तुम्ही स्वतः समजून घ्यायचा प्रयत्न केला पाहिजे, तुम्ही प्रॅक्टिस केली पाहिजे, तर ते कळेल दॅट इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल. का दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून तुम्ही ते ठरवणार आहोत हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का? असं नो. सपोज दुसरं प्रपोजल घेऊया आपण, पोहायचं एक प्रपोजल, आपल्याला पोहायला शिकायचं, हे प्रपोजल आहे आपल्यासमोर. मग हे दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून तुम्ही ठरवणार का की पोहणं हे फार अवघड आहे किंवा सोपं आहे? नाही, तुम्ही स्वतः पाण्यात उतरणार, तुम्ही प्रॅक्टिस करणार, रेग्युलरली त्याची प्रॅक्टिस करणार, अँड दॅट इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल. गेट इट माय पॉईंट. म्हणजे एखादी, आता सपोज असं समजूया की आपल्याला कम्प्युटर लँग्वेज शिकायची, कोणती असेल, C++, जावा, .NET, डेटाबेस, व्हॉट एव्हर इट मे बी. मग त्याच्यासाठी दुसऱ्यांनी सांगितलं किंवा कुठून तरी वाचलं किंवा कुठून तरी बघितलं तुम्ही की कम्प्युटर लँग्वेज हे शिकायला फार अवघड आहे. इज इट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल? No, sir. But nowadays you must understand that computer language, this is naturally acceptable. बरोबर आहे. नॅचरल ऍक्सेप्टेबल म्हणजे लक्षात आलंय सगळ्यांचा की पहिली स्टेप्स काय आहे की हे जे प्रपोजल आहे ते नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही हे चेक करणं फार महत्वाचं आहे. अजून एक एक्झाम्पल सांगतो. आपल्याला सपोज आपल्याला आपलं घर बांधायचं आहे. मग घर बांधायचं असेल, अशा ठिकाणी घर बांधायचंय की ज्या ठिकाणी फॉरेस्ट आहे, मग आपण ते सगळं फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करून घर बांधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत का, की जेणेकरून त्याच्यामुळे निसर्गाची हानी होऊ शकते? डेफिनेटली इट इज नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल. आणि सपोज जरी आपल्याला तिथंच घर बांधायचं असेल
तरी त्याच्यासाठी नॅचरली थॉट कोणता असला पाहिजे की आपण जेवढे झाडं तिथं कट करणार आहोत त्याच्यापेक्षा जास्त झाडं दुसऱ्या ठिकाणी लावलं पाहिजे. जर सपोज पर्यायच नसेल तर. गॅट इट माय पॉईंट. म्हणजे आपल्याला एखादं कुठलंही प्रपोजल असू द्या, ते प्रपोजल पहिल्यांदा ते नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही हे चेक करणं गरजेचं आहे. इज इट दॅट क्लिअर फर्स्ट स्टेप्स? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes. Okay. Now what is the second steps? The second steps is, आता ज्या वेळेस आपल्याला ते लक्षात आलं की आपलं प्रपोजल हे नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे, म्हणजे आपल्याला इंजिनिअरिंगच्या सब्जेक्टचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे, पोहायला शिकायचं आहे, हे प्रपोजल नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे. तर दुसरी स्टेप्स, लिव्ह अकॉर्डिंगली टू दॅट प्रपोजल, म्हणजे त्या प्रपोजल बरोबर आपण राहणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यामध्ये 2 स्टेप्स येतात. त्यामध्ये 2 कोणत्या स्टेप्स येतात जे मी ऑलरेडी एक्झाम्पल थ्रू समजून सांगितलं आहे की जर आपलं प्रपोजल, येस आता मला घर बांधायचं आहे, ठीक आहे, ते नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे, आपल्याला घर पाहिजे असते, प्रत्येकाला घर पाहिजे, नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे. परंतु ते घर बांधत असताना आपण निसर्गाची हानी करतोय का आपण निसर्गाबरोबर आहे हे चेक करणं गरजेचं आहे. लक्षात येते? सो when we live with this proposal through this natural acceptance, first we need to check whether it is aligned with that nature. मग जर ते निसर्गाच्या विरुद्ध असेल तर डेफिनेटली आपल्याला विचार करावा लागेल. जर त्या निसर्गाशी बरोबर असेल देन डेफिनेटली इट विल लीड द म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी, म्हणजे आपली पण प्रॉस्पेरिटी वाढणार आहे आणि निसर्गाची पण प्रॉस्पेरिटी वाढणार आहे जर ते निसर्गाबरोबर असेल तर, नेचर बरोबर असेल तर. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी. म्हणजे याच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग येत आहे. इफ वी हॅव द राईट अंडरस्टँडिंग विथ द नेचर देन इट विल लीड द म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी. आता मला वाटतं सगळ्यांना प्रॉस्पेरिटीचा अर्थ माहित आहे. गेट इट माय पॉईंट. आता सपोज आपल्याला एक कंपनी उभा करायची आहे, हे एक प्रपोजल आहे. येस, कंपनी उभा करणे हे पण एक नॅचरल ॲक्सेप्टेबल आहे, कारण त्याच्यातून भरपूर जणांना काम मिळणार आहे, काहीतरी त्याच्यातून रिसर्च सोसायटीसाठी उपयोगाचा कसा असणार आहे. परंतु ती कंपनी जर ज्या ठिकाणी लोकवस्ती आहे ती लोकवस्ती पूर्णपणे डिस्ट्रॉय करून जर उभा करायची असेल तर मग त्याच्यासाठी पण तो पॉइंट आपण लक्षात घेतला पाहिजे. मीन्स वेदर आवर प्रपोजल, वेदर इट इज इन लाईन विथ द अदर ह्युमन बिईंग्स, म्हणजे ते दुसऱ्यासाठी सुद्धा ते महत्वाचं आहे का. आणि जर ते तसं असेल देन दॅट विल लीड द म्युच्युअल फुलफिलमेंट, म्हणजे आपली पण फुलफिलमेंट कंप्लीट होणार आहे आणि इतर माणसांची, इतर ह्युमन बिईंगची सुद्धा फुलफिलमेंट कंप्लीट होणार आहे. परंतु त्यांचं शोषण होता कामा नये, त्यांना त्रास होता कामा नये, अशा प्रकारे ते प्रपोजल असलं पाहिजे. आणि जर ते तसं असेल तर ते म्युच्युअल फुलफिलमेंट होणार आहे. म्युच्युअल फुलफिलमेंट म्हणजे काय, आपली पण प्रगती होणार आहे आणि दुसऱ्याची प्रगती होणार आहे, आपले पण ड्रीम्स कंप्लीट होणार आहे, दुसऱ्याचे पण ड्रीम्स कंप्लीट होणार आहे. ह्या 2 गोष्टी चेक करणं गरजेचं आहे. एक म्हणजे इतर ह्युमन बिईंगच्या साठी सुद्धा ते प्रपोजल कसं आहे. जर ते व्यवस्थित असेल दॅट विल लीड द म्युच्युअल फुलफिलमेंट, आणि ते नेचर बरोबर सुद्धा जर व्यवस्थित असेल इट विल लीड द म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी. अँड इफ द प्रपोजल इज लाईक दॅट then we have to come to that result, and that result should comes within us. तो आपल्यामधून रिझल्ट आला पाहिजे, तो स्वतः या सर्व गोष्टीचा विचार. अँड दॅट इज नथिंग बट वी कॉल इट्स अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. कारण हे जे आपण प्रश्न स्वतःला विचारतोय की बाबा हे प्रपोजल नॅचरल ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही, हे प्रपोजल इतर ह्युमन बाबतीच्या पण बाबतीत उपयोगाचं आहे का नाही, हे प्रपोजल नेचरच्या साठी पण उपयोगाचं आहे का नाही, हे आपण आपल्याला प्रश्न विचारतोय आणि त्यातून एक आन्सर येणार आहे. दॅट्स वाय आय से दॅट इट्स अ रिझल्ट इन रिअलायझेशन अँड अंडरस्टँडिंग. परंतु तरी देखील जरी रिझल्ट आला तरी लगेच फायनल रिझल्टला जायचं नाही. अजून आपल्याकडे फायनल रिझल्ट आला नाही, आपण कन्क्लुजनला आलो नाही. वन्स थ्रू दिस 2 steps when the result it comes in our mind, then again we need to check the 3 more things. पुन्हा एकदा तीन गोष्टी आपल्याला चेक करणं गरजेचं आहे.
इट मीन्स नोईंग समथिंग इज अ ट्रू ऑर शुअर विदिन अवर सेल्फ. म्हणजे ते ट्रू आहे, ते खरं आहे, शुअर आहे, सत्य आहे विदिन अवर सेल्फ. ते कसं चेक करणार? सो यू नीड टू अंडरस्टँड, यू नीड टू रिअलाइज विथ these three things. Number one, assuring. Number two, satisfying. And number three, universal. म्हणजे जे रिझल्ट आपल्यामध्ये आलेला आहे, जे आन्सर आपल्यामध्ये आलेलं आहे आफ्टर टू स्टेप्स, देन वी हॅव टू चेक दॅट वेदर इट इज अश्युरिंग. आय एम अश्युअर्ड टू दॅट आन्सर, आय एम अश्युअर्ड ऑफ दॅट आन्सर ऑर अंडरस्टँडिंग इन माय सेल्फ. म्हणजे ते माझ्यामध्ये एक विश्वास निर्माण केलेला पाहिजे त्या आन्सरनं. खरंच मी त्याच्याबद्दल खात्री देऊ शकतो का त्या आन्सरवरती? किंवा ते खरंच नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे, ते खरंच इतर मानवांशी बरोबर आहे, मानवांसाठी बरोबर आहे, किंवा नेचरचा हानी होत नाही. वेदर आय एम अश्युअर्ड अबाउट माय आन्सर, नंबर वन. नंबर टू, सॅटिस्फाईंग. आय एम सॅटिस्फाईड दॅट आन्सर अँड फुलफिलिंग फॉर मी. म्हणजे जे माझे ड्रीम्स आहेत, जे इतरांचे ड्रीम्स आहेत, जे नेचरसाठी पण महत्त्वाचं आहे, खरंच ते सॅटिस्फाईड होतंय का? खरंच ते फुलफिल होतंय का? अँड नंबर थ्री, युनिव्हर्सल. इट्स अ सेम फॉर एव्हरीवन. म्हणजे ते फक्त माझ्याच उपयोगाचं नाहीये, ते सगळ्यांसाठी उपयोगाचं आहे का? गेट इट माय पॉइंट? अँड दॅट इट इज नथिंग बट युनिव्हर्सल मीन्स it should be same for the time, it should be same for space, it should be same for individual. There should not be the differentiation between me and other person, differentiation between me and the nature. Is it right? It means that once this result it comes within us, we need to check that whether I am assured to that answer. म्हणजे मी खात्री आहे का मला त्या आन्सरची? Whether it will satisfy to the my fulfillment. Is it right? Whether that answer is universal. It means that universal with respect to time, with respect to space, with respect to individual. And then by analyzing these things, by examining these things, then we come to that conclusion. Then we come to that conclusion, and then we decide that can we accept this proposal or not. That is called as a complete process of a self-exploration. Is it that clear? मग आता प्रत्येक प्रोसेससाठी ह्या सगळे जे काही मेथड सांगितले मी, ही एक जनरल मेथड आहे. मग ह्यातल्या प्रत्येक प्रपोजलला ह्या सगळ्याच मेथड ऍप्लिकेबल होतील असं पण नाही. ह्याच्यामध्ये जे काही सांगितले ही जनरल मेथड आहे. कशा प्रकारे आपली ती सेल्फ एक्सप्लोरेशनची प्रोसेस असली पाहिजे हे मी तुम्हाला इथं एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे. म्हणजे फक्त हा एक जनरल फॉर्मॅट आहे, म्हणजे तो प्रत्येक प्रपोजललाच अप्लाय होईल. दॅट शुड नॉट बी द केस लाईक दॅट. गेट इट माय पॉइंट? येस ऑर नो? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.